الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں قرآن کریم سے متعلق چند قومی اور بین الاقوامی، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل، مشہور و معروف، فیمس اینڈ پاپولر، غیر مسلم دانشور حضرات، نان مسلم اسکالرس کے تاثرات اور بیانات، ویوز اینڈ اسٹیٹمنٹس، مستند حوالہ جات، ایتھینٹک ریفرنسز کی روشنی میں پیش ہیں۔ یہ حوالہ جات قرآن فہمی کے رہنما اصول صفحہ 83-84، مصنف ڈاکٹر سید کمال اللہ بختیاری ندوی سے ماخوذ ہیں۔ وسیم رضوی تاریخ فتح جیسے بدبخت اور بد نصیب مسلم افراد اور نرسنگھانند سرسوتی جیسے جاہل اور انسانیت دشمن غیر مسلم لوگوں کے لیے اس درس میں پیش کردہ غیر مسلم اسکالرس حضرات کے تاثرات اور بیانات، ویوز اینڈ اسٹیٹمنٹس قرآن کریم کی عظمت، اہمیت، مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کے لیے روشن دلیل اور بین ثبوت ہیں۔ کاش وسیم رضوی تاریخ فتح جیسے بدبخت اور بد نصیب، اسی طرح نرسنگھانند سرسوتی جیسے جاہل اور انسانیت دشمن لوگ ان تاثرات اور بیانات، ویوز اینڈ اسٹیٹمنٹس کو پڑھ لیتے تو ایسی لایعنی باتیں اور بے ہدہ اعتراضات کبھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے ہماری مخلصانہ اپیل ہے کہ اب بھی وقت ہے اپنی بدتمیزیوں، بےہودگیوں اور نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں اور دین دنیا کی بے عزتی، رسوائی، نامرادی اور ناکامی سے اپنا دامن بچا لیں۔ آئیے اب ان تاثرات اور بیانات، اسٹیٹمنٹس اینڈ ویوز کو سنتے ہیں۔ جان ایسٹن کا کہنا ہے، یہ کتاب قرآن مجید دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کم از کم دن میں 5 مرتبہ قرآن مجید کی آیات نمازوں میں ضرور پڑھی جاتی ہیں۔ H.A.R. گبس قرآن میں تحریف کرنے یا کسی طرح کے دھوکے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اعجاز زمانہ قدیم کی دوسری تمام مذہبی کتابوں سے اسے ممتاز کرتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ اس طرح رقم تراز ہے، قرآن بلا شبہ آسمانی کتاب ہے۔ میری خواہش ہے کہ دنیا پر قرآن پاک کے اصول و آئین کے مطابق حکومت کی جائے، کیونکہ صرف اسی میں بنی نوع انسان کی حقیقی فلاح اور بہبودی مضمر ہے۔ A.J. آربری کا قرآن کے ترجمے کے آغاز میں اس طرح بیان ہے، جب بھی میں قرآن کو قرأت کے ساتھ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں سرور میں ڈوبی ہوئی موسیقی میں بہا جا رہا ہوں۔ اس کے زیر و بم، ساز کے اتار و چڑھاؤ کی ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جیسا میرا دل دھڑک رہا ہو۔ بقول پروفیسر تھامس کارلائل، میرے نزدیک قرآن میں خلوص اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے، اور یہ بالکل سچ اور کھلی حقیقت ہے کہ اگر خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر گبن کی رائے اس طرح ہے، قرآن وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ایک موحد فلسفی اگر مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے، غرض سارے جہاں میں قرآن کی نظیر نہیں مل سکتی۔
डॉक्टर मारिस बुकाए मशहूर फ्रांसीसी स्कॉलर के तासुरात इस तरह हैं। इस्लाम और मसीही इल्हामी किताबों में बुनियादी इख्तिलाफ की ये हकीकत है कि ईसाइयत के पास कोई ऐसा मतन नहीं है जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हो और तहरीर में ले आया गया हो। इसके बरअक्स इस्लाम में कुरान पाक इन दोनों शराइत को पूरा करता है। कुरान पाक वही इलाही है जो जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया और हिफ्ज़ कर लिया गया और नमाज़ों में बिलखुसूस माह रमज़ान में पढ़ा जाने लगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी सूरतों को तरतीब दिया है। डॉक्टर मौसूफ़ का मज़ीद कहना इस तरह है, इल्म साइंस के बारे में कुरान करीम के बयानात हैरत अंगेज़ तौर पर जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक हैं। कुरान करीम अगरचे दौर साइंस से बहुत पहले नाजिल किया गया, मगर बाद के ज़माने में ज़ाहिर होने वाली तमाम हकीकतों का इसमें बिल्कुल्ली सही बयान मौजूद होना ये साबित करता है कि कुरान करीम एक बरतर जहन की तख्लीक़ है, वो इंसानी जहन की तसनीफ़ नहीं है। गोएटे जर्मन के मशहूर शायर का एतराफ़ इस तरह है, ये किताब कुरान करीम एक ताकतवर और मुतहर्रिक अमल की सूरत में अपने सिक्के का चलन हर दौर में जारी रख सकेगी। एक और जगह गोएटे का इस एतराफ़ इस तरह है, कुरान मजीद के मुताले ने मेरी अदबी सलाहियतों को उभारा और उन्हीं सलाहियतों की बदौलत फाउस्ट जैसी नावल लिखने में कामयाब हो सका। बकौल लेन पोल, कुरान की बड़ी खूबी ये है कि इसकी असलियत में कोई शुबहा नहीं। हर हर्फ जो हम आज पढ़ते हैं इस पर एतमाद कर सकते हैं कि तकरीबन 13 सदियों से गैर मुबद्दल रहा है। महात्मा गांधी जी की राय इस तरह है, मैंने एक बेगर्ज तालिब इल्म की तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान करीम का मुताला किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुरान करीम की तालीमात के असल अज्जा अदम तशद्दुद के मुवाफिक हैं। बाबा नानक फरमाते हैं, मैंने तौरेत, ज़बूर, इंजील और वेदों वग़ैरह को पढ़कर देख लिया। कुरान शरीफ ही काबिल क़बूल और इत्मीनान क़ल्ब की किताब नज़र आई। अगर सच पूछो तो सच्ची और ईमान की किताब जिसकी मुलाकात से दिल खुश हो जाता है वो कुरान शरीफ है। जॉर्ज सेल का बयान इस तरह है, कुरान बिलाशुबा अरबी ज़ुबान की सबसे बेहतरीन और मुस्तनद किताब है। किसी इंसान का इल्म ऐसी मुअजिज़ाना किताब नहीं लिख सकता और ये मुर्दों को ज़िंदा करने से बड़ा मुअजिज़ा है। पंडित लक्ष्मण जी आर्य समाज के ज़िम्मेदार ने लिखा है कि स्वामी दुर्जानंद ने दयानंद सरस्वती को इसका भी हुक्म दिया था कि वो उन किताबों को जो कुरान के ख़िलाफ़ हों जमुना में फेंक दें। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक कुरान रुए ज़मीन पर सब किताबों से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। पामर मशहूर अंग्रेज़ी मुतरजिम कुरान का बयान है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का तरतीब दिया हुआ मतन उस वक्त से आज तक तयशुदा और मुसल्लम सहीफ़ा रहा है। आयात की तरतीब और मतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े और हुक्म के मुताबिक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क़िराअत कुरान पर सबको जमा किया। इसी मुनासबत से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है। वहरी का कहना इस तरह है, तमाम ख़दीम सहीफ़ों में कुरान सबसे ज़्यादा गैर मखलूत और खालिस है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को
قرآن کریم کے فہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔